کے سامنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد جناب قبلہ علامہ عباس نقوی صاحب، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت منتظر مہدی صاحب شبیہ تابوت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی برآمدگی کروائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم۔ الصلوات۔ دعا پروردگار عالم، بانیان کی صدات اعظام کی یہ صف عزا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے۔ آج کے اس عظیم دن پہ جو پاک سیدہ کے نام سے منسوب ہے، پروردگار جناب پاک سیدہ طاہرہ کی جوتی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ پروردگار اس عظیم گاؤں جو شیعت میں ایک بہترین مقام رکھتا ہے عزاداری میں، پروردگار اس پورے پنڈ میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ میرا مالک آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو ذکر حسین ابن علی سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے پاک حسین کی پاک اماں کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت جناب بادشاہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن بلکہ یہ پورا ہفتہ پاک سیدہ سے منسوب ہے، تو میں بھی آپ کی اجازت اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اسی پاک سیدزادی کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بی بی نے سوال کیا، ایک مستور نے، کہ اے پاک حسین کی پاک اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ ایسی پاک بارگاہ ہیں جس کی گود میں 11 قرآن آئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زیادہ لمبی مجلس نہیں ہے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور پڑھنے والے زیادہ ہیں، اس لیے آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر میرا پیغام حق ہو، سچ ہو، قرآن اور 14 کے مطابق ہو تو آپ کی پاکیزہ آواز تائید بن کے ممبر تک آنی چاہیے۔ یہ والی ساری نکر بہترین بولی ہے، یہاں نوجوان بھائی بیٹھے ہیں پھر بھی آواز تھوڑا ہے جی۔ اے پاک بی بی، سوال یہ ہے، توجہ رکھیے گا، کیونکہ مغلہ چک پرانا پنڈ، پرانا ترڈا عزاداری کا، ذاکرین علماء بزرگ پڑھ گئے، انشاءاللہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اس لیے یہاں پہ سوچ سمجھ کے نوک پلک کے جملہ کہنا پڑتا ہے، اور جب انسان جملہ کہتا ہے تو پھر انصاف ایسا ملتا ہے کہ بندے کو لاہور بھول جاتا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، کہا بی بی کیا وجہ ہے جب اللہ قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے تو خالی عرش نہیں کہتا بلکہ قرآن میں کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ میں اللہ
रब हूं उस अर्श का जो अजीम है। ए पाक सैयद ज़ादी, अर्श का माना बुलंद है। जब अर्श का माना बुलंद है फिर अल्लाह इसके साथ अजीम कह के डबल ऊंचा क्यों कहता है? बीबी मुस्कुरा के फरमाती है उसकी फकत वजह यह है, जब अल्लाह ने मुझे अपने हिजाब कुदरत में खल्क किया था तो जो नूर मेरे जिस्म अतहर से बच गया था अल्लाह ने उसी से अर्श खल्क कर दिया था। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। ये मुगल शक है। अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह जी, ये फिर कहूं मालिक आपको सलामत रखे। ये मुगल शक का मयार है जी। अल्लाह आपकी इस पाकीज़ा बस्ती को कम अज कम मौला के ज़हूर तक शादोबाद रखे। मेरे बुजुर्ग फरमा रहे थे कि फिर कहो। लो जी मैं फिर कहता हूं जी। बिस्मिल्लाह बाबा जी। कहा कि मेरे नूर से जो नूर बचा था, सदके जावा, उस नूर से अल्लाह ने अर्श को खल किया। मुगले चक हो, वजाहत करनी पड़े फिर मुगले चक ना हुआ। मैं ख्वाब में नहीं खड़ा, हकीकत में खड़ा हूं। मुगले चक ऐसी सरजमीन है, इशारा काफी है। चूंकि अर्श सैयदा के नूर का सदका है इसीलिए वहां जो भी जाता है उसके पर जल जाते हैं। खुदा जी बिस्मिल्लाह भाई मौला आपको सलामत रखे। जिसे समझ आई है जी वो हाथ बुलंद करे जी। ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर जी। सरकार बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। ये जो मैं जनाब के सामने रिवायत पढ़ रहा हूं इसका हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 26। चूंकि कैमरा लगा हुआ है शायद लाइव भी जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो गई, पूरी दुनिया सुन रही है। जो बंदा हवाला चाहेगा मैं उसको दिखा दूंगा। हवाला मैंने दे दी। मैं अब जनाब से चूंकि 90-95% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो जुमले पे पहुंच गए, और कुछ 5% ऐसे भी हैं जिनका दिमाग जरा मेरी तरह थोड़ा है, तो उनको भी तो तनहा नहीं ना छोड़ना। अब मैं सवाल पूछ के उनको भी साथ में लाता हूं। मुझे सवाल ये बताइए, अपना पुत्र समझ के, नौकर समझ के, मुसाफिर समझ के, परदेसी समझ के और मौला का सबसे छोटा जाकिर समझ के मेरी मदद कीजिए। मुझे ये बताइए, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुश्किल सा सवाल है, लफ्ज सख्त है, मुझे माफ कीजिए। ये बताइए कि पाक मुस्तफ़ा नूर से बने हैं, नार से बने हैं या खाक से? अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी मजबूरी है समझाने के लिए। तो आपका जवाब क्या है? मौला आपको सलामत रखे। अब ये बताइए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर से बने हैं, नार से बने हैं या खाक से? आपका मतलब यह है कि पाक मुस्तफा भी नूर से, जनाब जिब्रील, सही कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, दोनों नूर से। एक सैयद का नूर, एक सईदों के कमी का नूर, दोनों नूर है। फर्क क्या है? मैं इशारा करूंगा, समझना आपने है। फर्क यह है कि मोहम्मद पाक अल्लाह का नूर है और जिब्रील, बेटा समझ आ रही है आपको? बेटा शाबाश, बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार हैदरी, बादशाह भाई आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपकी जवानियां सलामत रखे। मातमियों के हाथ मौला सलामत रखे। तो दोनों नूर हैं। मुगल चक के सदात ने, मोमिनीन ने, नौजवान भाइयों ने, छोटे बच्चों ने और सफेद दाढ़ी जिसका हया अल्लाह भी करता है, मेरे बुजुर्गों ने यह फैसला दिया और सही दिया, कुरान हदीस के मुताबिक दिया कि पाक मुस्तफा भी नूर है, पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नूर है। अब वो बंदे जो 5% रह गए थे उनको मिला रहा हूं। वजह क्या है मुगल चक वालों? सिदरा पे जाके एक नूर परों समेत जलता क्यों है, दूसरा जूतियों समेत चलता क्यों है? बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी सवाल कहा क्या ना भाई, नौजवान भाई, अल्लाह आपको सलाम। शाह जी, बाबा गुलफाम शाह जी, सवाल कहा क्या ना जी? शाह जी सवाल कहा क्या है? जब दोनों नूर हैं, एक परों समेत जलता, मेरा दिल कर रहा है बड़े आराम से 2-4 जुमले कहूं, बजाय इधर उधर होने के, हिलने के, आराम से खड़ा होकर पढ़ूं, क्योंकि आप अच्छा सुन रहे हैं। जब दोनों, सदके जाओ मेहरबानी जनाब, जब दोनों नूर हैं, खतीब जो होता है ना, मैं वैसे खतीब तो नहीं हूं, मैं तो खुतबा की जूतियों की खाक भी नहीं हूं, लेकिन जो तालिब इल्म होता है ना, ये खतीब होता है, उसे चाहिए कि कुछ दे के जाए। राहिब आपको आता है, फुतर साहब को आता है, हत्ता कि आपको यह भी पता है कि पर्दे के बाहर कौन था, अंदर कौन था। तो अब अजी, तो अब हालात ऐसे हैं ना कि सिम का दौर है, नेट का दौर है। अब हमें भी चाहिए कि मेहनत करके आए और कुछ ना कुछ बच्चों को देके जाएं। बुजुर्ग अपने सवाब के लिए बैठे हैं, असल मजलिसें होती हैं बच्चों के लिए, वो सीखें। बेटा जो छोटे बच्चे हैं गौर से सुनना आपने, मैं क्या कह रहा हूं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नूर है, पाक मुस्तफा भी नूर है, फिर वजह क्या है?
लो दनो तो अलमरतन ला तरक तो, अल्लाह के रसूल ये मेरी हद है, अगर मैं एक पोरा भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। वजह क्या है? एक परों समेत जलता क्यों है, दूसरा जूतियों समेत चलता क्यों है? जब तेरे छठे बादशाह से पूछा गया मौला वजह क्या है, वजह क्या है? दोनों नूर है, एक जल रहा है एक चल रहा है, वजह क्या है? इमाम मुस्कुरा कहता फकत वजह यह है सिदरा से आगे जगीर ज़हरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे, बादशाह आपको सलामत रखे। तो ये थी तमहीद। अब मैं वो कसीदा जनाब को पेश करूं जो मुझे करना चाहिए। 2-4 मिनट आप तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा मजलिस का। बाबा जी, एक इस्फहान का बादशाह, नौजवान भाइयों, इस्फहान का बादशाह, उसे मनाजरे का बड़ा शौक था। उसका जी चाहता था कि मेरे दरबार में हर वक्त इल्मी गुफ्तगू हो, कभी हिंदू सिख के दरमियान, कभी यहूदी ईसाई के दरमियान, कभी मुस्लिम और काफिर के दरमियान, कभी शिया सुन्नी के दरमियान इल्मी बातें होती रहें लड़ाई के बगैर। 7 ईसाई आलिम इसके दरबार में आ गए, जो तौरात के आलिम हैं, इंजील के आलिम हैं, जबूर के आलिम हैं, और चाचा जी ईसाई होके कुरान के हाफिज हैं, 4 किताबों के माहिर। सदके बादशाह तख्त पे सलाम सलाम। बादशाह सलामत जी, आपको मुनाजरे का शौक है जी, इल्मी बातों का शौक है जी, हम सवाल कर सकते हैं जी। का बादशाह सलामत आप मुसलमान हैं? कहा बादशाह सलामत मुसलमानों के 73 फिरके हैं, जनाब कौन से हैं? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मुसलमान हूं। मैंने कुछ भी नहीं कहना और कुछ भी नहीं छोड़ना, तवज्जो रखिएगा। वो ईसाई कहता है बादशाह सलामत सवाल करना है, तमहीद बांध ले। कहा बांधो। कहा बादशाह कुरान के बाद आपकी सबसे अफजल किताब कौन सी है? कहता बुखारी शरीफ। क्या रखा दे? ईसाई कहता है बादशाह तुम्हारी बुखारी में लिखा है ना कि कायनात की हर औरत से हुसैन की मां अफजल है। सदके जावा, जिसे महिला सुननी आती है, जिसे मौजू सुनना आता है जी, बिस्मिल्लाह करें भाई, बिस्मिल्लाह। मौला आपकी जवानियां सलामत रखे। कमाल का मजमा है जी, कमाल का मजमा, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या बुखारी के मुताबिक, क्योंकि बुखारी में लिखा है ना इन्न फातिमता सय्यदतो निसाइल आलमीन, कि भाई सैयद दो जहां का फरमान है, मेरी बेटी आलमीन की औरतों से। अच्छा, प्रॉब्लम यह है, चूंकि बदकिस्मती यह है कि हमारे मिंबर पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं चाचा जी, खैर बेटा मेरे तो देखो, मुझ जैसे अनपढ़ बंदे ज्यादा हैं और सचमुच के जेन्युइन पढ़े लिखे बंदे कम हैं। ये बात हमें माननी चाहिए। मेरी तरह के अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, ये मैं मिंबर पे कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कैमरे के सामने, और ये सच है। इसलिए बहुत सारी बातों को अभी तक खोला नहीं गया। मैं एक आपको मिसाल देता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या मेरे मोहतरम मजमे में इतने सारे मोमिन तशरीफ फरमा है, क्या आपने पहले नहीं सुना कि फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है? बताइए, कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसे पता ना पता हो? आप कहेंगे ये तो हमारे बच्चों को पता है, बल्कि जो बच्चा मां की गोद से अली अली कहना सीखता है वो भी सुन लेता है कि नबी पाक का फरमान है इन्ना फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, कि मेरी तवज्जो, कि मेरी बेटी फातिमा कायनात की हर औरत से अफजल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह की कसम, अभी इस हदीस को खोला नहीं गया, मैं खोलने लगा हूं। गलत हो मेरी गर्दन काट के कुत्तों के सामने फेंक दें, हक हो फिर आपकी आवाज मिंबर तक आनी चाहिए। मुझे कलिमा तैयबा की कसम मुगल चकवालो, असल में मुस्तफा के फरमान का मतलब यह है कि मोहम्मद की मां से भी हुसैन की मां अफजल है। जिसे समझ आइए भाई कैमरे के सामने कह रहा हूं, सदके जाओ भाई। मौला आपको थोड़ा सा आवाज दीजिएगा, जरा मेरा साथ दीजिएगा। खुदा आपकी भाई जवानी सलामत रखे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप जिए, मौला आपका साया सलामत रखे। क्या फरमाया जी? मुस्तफा। अच्छा चलिए, मैं एक और पाक नातक़े कुरान बीबी का जिक्र करता हूं और देखता हूं कि आप कितने मेरे साथ मिले हुए हैं। आपकी आंखें मिंबर की तरफ हैं या नहीं? मैंने हदीस की किताबों से एक पाक सैयदजादी की अजमत को देखा। मुगल चक वालों, उस पाक सैयदजादी की अजमत चाचा जी इतनी बुलंद थी कि उसकी जूतियों की टक टक की आवाज सुन के रजब को काबा फट गया।
بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا میں بابا گلفام صاحب جی، سید دادا بابا جی، میں پچھلے سال انہی دنوں میں عمرہ کر کے آیا تھا، تو آپ کو پتا ہے وہ مکہ مدینہ نہیں ہوتا ہے، تو کعبے کی گرد میں گھوم کے آ گیا ہوں۔ اندر کون جاتا ہے؟ جو کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، کوئی بڑا بندہ سرکاری ہو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب وزیر اعظم تھیں تو ان کے لیے کعبہ کھولا گیا تھا اور وہ اندر گئی تھیں۔ بلاول کی ماں اندر گئی تھیں، بلاول کی ماں اندر گئی تھیں۔ تم شیعہ کہتے ہو کہ علی کی ماں اندر گئی تھی، میں کہہ رہا ہوں بلاول کی ماں اندر گئی تھی، سارے بول رہے ہیں۔ اب سمجھ آئی اللہ نے دیوار توڑ کے کیوں منگوایا تھا؟ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ایسی بی بی کو دیکھا بھائی جان، جس کے قدموں کی آہٹ سن کے کعبہ، وہ کون ہے پاک بی بی؟ میرے مولا علی کی ماں، سارے بولنا ہے۔ اور رسول کے مطلب یہ تھا کہ علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے۔ سن لیا آپ نے؟ اب ذرا جگر پہ ہاتھ رکھیے، سادی سی تمہید کو برداشت کیجئے۔ اب دیکھیے کہ اس سخت دور میں جب ایک ایک جملہ پکڑ کے پرچے ہوتے ہیں مجلس پہ، ذاکر پہ، بانی پہ، اب دیکھیے کہ اس خطرناک دور میں آپ کا پتر کس انداز میں تبلیغ کر رہا ہے۔ دو ماؤں کے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے۔ ایک قرآنی ماں، ایک جسمانی ماں۔ ہم سب کی قرآنی ماں ہے حضرت عائشہ۔ کیوں؟ نبی قرآن کہتا ہے جس سے مصطفیٰ شادی کرے وہ تمہاری، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو حضرت عائشہ ہے ہم سب کی قرآنی ماں۔ اب ایک ماں کا نام ہے جو جسمانی ماں ہے، وہ کون ہے؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ جہاں جہاں انسان ہے، آدمیت ہے، اس کی مشترکہ اور سانجی ماں کا نام حوا ہے۔ دل پہ چوٹ آئے پھر کنجوسی نہ کرنا، مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم، اصل میں محمد کہنا یہ چاہ رہے تھے عائشہ ہو یا حوا، عائشہ سے بھی زہرا افضل ہے، حوا سے بھی زہرا افضل ہے۔ بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جسے جملہ پسند ہے جی مل کے بلند آواز سے اونچا نعرہ حیدری۔ کہا بادشاہ، بسم اللہ کرا، کہا بادشاہ سلامت، چونکہ دروازہ آپ کو پتا ہے مولا کے مہمان آتے رہیں گے، کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، میں اس لیے تمہید بھی باندھ دیا کہ ذرا ماحول ٹھیک ہو جائے، یہ بات صحیح ہے کہ جناب سیدہ کائنات کی ہر بی بی سے افضل ہے؟ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جو بخاری کا منکر ہے وہ مسلمان۔ کہ بادشاہ اب سوال کروں؟ کہا کرو۔ کہ بادشاہ کیا کیسی کمال کی خاموشی ہے، اسے کہتے ہیں مجلس، کیسا سلجھا ہوا علاقہ ہے آپ کا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کہ بادشاہ سلامت، سوال یہ ہے، میں عیسائی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہماری مریم آپ کی زہرا سے افضل ہے، اور میرے پاس دلیل، سب سے افضل کتاب آپ کی کون سی مشترکہ کتاب؟ کہا قرآن۔ قرآن کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، دھیان رکھیں بھائی توجہ، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ہماری مریم آپ کی زہرا سے افضل ہے۔ بادشاہ کہتا ہے بولو، ادھر مولوی، ادھر 7 عیسائی، تخت پہ بادشاہ کہتا ہے بولو جی میرے طرف دیکھیے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی شاید مولا کے مداح آ رہے ہوں، ہاں ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ۔ سرکار توجہ ہے نوکر کی طرف۔ میرے سارے بزرگوں کو، میرے پیروں کو، میرے چھوٹے بچوں کو، بھائیوں کو، ماتمیوں کو عبادت کا لطف آ رہا ہے؟ کب بادشاہ سلامت، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، کب بادشاہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ہماری مریم آپ کی زہرا سے افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کب بادشاہ توجہ، کب بادشاہ سلامت، تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، جبکہ زہرا کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ تو اڈی سمجھ تو صدقے، بادشاہ نے یوں دیکھا اپنے مولویوں کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ ہاں عقیدہ شیعہ سنی کا یہی ہے کہ سیدہ افضل ہے، جی یہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاں اعتراض ٹھیک ہے، ہاں 25 بار نام ہے، سیدہ کا نام نہیں ہے ایک بار، سوال ٹھیک ہے، جواب ہے نہیں، حلوہ پکائیے۔ کہتے ہیں اگر ان کا اعتراض ٹھیک ہے تو کیا جناب کے پاس جواب ہے درباری مولویوں؟ صدقے جاواں ہے؟ بابا جی
ओए अगर तुम्हारे बादशाह कांप रहा है, अकीदे पे ज़रब है ना भाई, अकीदे पे ज़रब है, अकीदे पे ज़रब आ रही। जनाब सईदा के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता, अकीदे पे ज़रब भाई। बादशाह कांप रहा है, इल्म को उसे शौक था, कांप। वो चले हो, अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं, ध्यान रखे भाई, मुगल चक्का ले वो कोई हल है, कोई सलूशन है? एक मौलवी कहता है मेरे पास है, उन्होंने कहा जल्दी बक मार की या कहता बादशाह सलामत अगर इनसे जीतना है ना तो उनके मौलवी को बुला, उनके मौलवी को बुला, उनके मौलवी को बुला, उनके मौलवी को बुला। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो शुरू से जानते हैं मुबाहला कैसे जीता जाता है। बादशाह आपके हाथों को सलामत। मैं बिस्मिल्लाह करें, मैं बिस्मिल्लाह करें, सारे सारे आखिरी रैली तक मिलके हैदरी। बादशाह आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। भाई मालिक आपको सलामत रखे। जी सर के अल्लाह का साहब बहुत शुक्रिया। कहा कि उन्हें पता है कि मुबाहला बाबा जी जीत। अच्छा ओ एलची पहुंचा, अंदर से एक बीबी की आवाज आई, कौन? कहा बाजी मौलवी साहब घर हैं। उनकी जोजा थी। कहा किबला तो साथ वाले शहर में गए हुए हैं और वो तो 5 दिन के बाद आएंगे। ये क्या कहता है? अल्लाह फड़ काफिर दी लोड़ पई तो पगों पिंडी कोई नहीं, क्योंकि हमें काफिर कहता है ना, कहते हैं ना शियों के पास शक्ल है, ना अकल है, ना इल्म है, ना अमल है, शिया काफिर है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है ना शिया काफिर। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे खुशी होती है। मैं कहता हूँ या अल्लाह, बरीक जुमला है, लुत्फ आए तो फिर बोलना, रहती नंबर नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ या अल्लाह, ये जो हमें काफिर कहते हैं बना दे काफिर, एक मेहरबानी करें क़यामत को हमें वहां रखना जहां अबू तालिब होंगे। कोई मसला नहीं, कहते रहे काफिर। वापिस आया बादशाह सलामत, ओ नाल दे पिंड गया आज वो काफिरां दा मौलवी। कब आएगा? कब? 5 दिन के बाद। का कोई बात नहीं, आप 5 दिन इनको गेस्ट हाउस में रेस्ट करवाएं, खातर खिदमत तवाज़े करें मेहमानों की। 5 दिन के बाद आएगा तो बात होगी। 5 दिन के बाद मौलवी साहब आए, बीवी ने बताया, इतने में एलची फिर आ गया, आपको बादशाह बुला रहा है। का क्या बात है? का सवाल ऐसा है कि बादशाह की रोटी टुक्कर चाय शाय सब कुछ छूट, पीला रंग पैड़े हाल ते बांके दिहाड़े। का हुआ क्या? का सवाल है। उसने कहा ना जब सवाल है इधर क्या जी, नादे अली पढ़ के उस मातमी मौलवी ने अमामा सर पे रखा, अली वलीउल्लाह पढ़ के आवाज़ लगाई और ऐसे चले जैसे हैदरी मैदानों में चलते हैं। जो ही वो जाके दरबार में पहुंचे, तख्त खाली था, बादशाह नहीं था। इधर उलमा, इधर ईसाई, साथ पूरा पिंड सामने। मौलवी उसे देख के कहते हैं ओ आ गया जी, ओ आ गया जी। ओए कोई तेरे पास, तवज्जो जी, तेरे पास कोई इसका जवाब है? ये जो सवाल पूछ रहे हैं। कहा हाँ, तो ये सवाल तो इसका ये खुदा की अजमत के समय मुस्कुरा करता जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟੇ मुंह, ये भी कोई सवाल है? ये जिसे तुम पूछ रहे हो ना, क्या ਅਸੀਂ मरने पे या तू आना, ये भी कोई सवाल है? वो जल्दी बता। वो कहता नहीं सॉरी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बारीक मजमा है इसलिए तोहफा दे रहा हूं। कहा क्यों? कहा जो मर्जी कर लो, मैं जवाब तुम्हें नहीं बताऊंगा। पहुंचना आप पहुंचना जे, तो फिर किसे बताएगा? कहता थोड़ी देर के बाद जब तक तख्त वाला तख्त पे न बैठे मैं उसकी मुश्किल कुशाई नहीं करूंगा, तख्त वाले का मसला हल करके तुम्हें बताऊंगा। तुम जब भी फंसते हो ना, हम ही तुम्हें बचाते हैं। फिर तख्त वाले झूम झूम के कहते हैं अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। भाई खुदा आपके हाथों को सलाम। मुगल तक जिंदाबाद है जी, सारा मुगल तक जिंदाबाद है जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह को सलामत रखे, सरकार शुक्रिया। कब वो आएगा? इतने में मोहतरम सामीन, वो जो बिगल सा होता है वो बजा, बा अदब, बा मुलाहजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। इतने में वो दरवाजा खुला, ताज रख के बादशाह अंदर आया। एक औरत दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, उनके हाथ में बड़े बड़े पंखे थे। चल देने पे बादशाह मारी ना जाए, है ना? तो वो पंखे सीधा बादशाह के तख्त पे बैठा। इधर बैठा, एक बीबी यहां खड़ी हो गई, दूसरी यहां। तू शिया है मौलवी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चेक करूंगा जी मुगल चक का तबर्राई मिजाज कितना बुलंद है।
तू शिया कहां, दलील दे, तू कैसे शिया है? वो कहता जी इससे बड़ी दलील है ही कोई नहीं, ज़हरा के दुश्मन पे लानत। हाय हाय, आपकी समझ के सदके जी, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा भाई, जियो, बादशाह आपको सलामत रखे। यहां पे जलालपुर जट्टा में 2011 का मेरा पहला अशरा था अपने इलाके से बाहर। तो साथ पढ़ रहे थे भाई वसीम अब्बास बलोच, तो साथ में उन्होंने मुझे रखा। तो भाई को सुनने के लिए पूरा इलाका आता था, आपको पता है वो बहुत बड़े जाकिर हैं, तो साथ में मेरा भी फायदा हो गया कि हजारों का मजमा मुझे मिला। बड़ा अच्छा अशरा जा रहा था। मैंने ऐलान किया होता है पहली मजलिस को कि जुलजना से लेके मातम और अली वलीउल्लाह तक मेरे मसलक के मुताबिक कोई एतराज हो आप उठ के पूछ सकते हैं या पर्ची भेज सकते हैं, चूंकि ये सलूनी वालों का मिंबर है, बेटी से ट्यूशन पढ़ने वालों का नहीं है। 6 मुहर्रम को पर्ची आ गई, नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नेट से सर्च कर सकें। पर्ची आई, पर्ची ये थी कि मौलवी साहब ये बताइए कि क्या मजहब जाफरी में, अलम चूमने वाले मजहब में, मातम करने वाले मजहब में कोई ऐसी इबादत है जिसका सवाब उतना हो जितना अली वलीउल्लाह का है? तरकड़ी के 2 पल्ले हो गए, एक में अली वलीउल्लाह रखा जाए, इसके मुकाबले में क्या कोई ऐसी इबादत है कि उसका भी इतना ही सवाब हो? मजमा चुप, तो मैं क्या है, हजारों लोग चुप हैं। सारे जाकर तो मौलवी ये कहते हैं कि अली वलीउल्लाह से बराबर या इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। ये क्या कह रहा है पागल आदमी, ये कह रहा है कि अली वलीउल्लाह के बराबर एक इबादत है। मैंने कहा नजफ से कुम से हिंदुस्तान लखनऊ तक रिकॉर्ड कीजिए, किसी आलिम दीन मुजतहिद के सामने मेरा बयान रखिए, अगर मुजतहिद आजम तरदीद करे, गर्दन काट के कुत्तों को खिला दे, मेरा कत्ल माफ है, तो कौन सी इबादत? मैंने कहा याद रखिए एक ऐसी इबादत है जिसका उतना ही सवाब है जितना अली वलीउल्लाह का है। क्या कौन से? मैंने कहा कलमा तैयबा की कसम, 14 का फरमान और 30 पारों का कुरान गवाह है, जितना सवाब अली वलीउल्लाह का है उतना ही बतूल के दुश्मन पे लानत का है। भाई बादशाह आपको सलामत रखे, मैं बिस्मिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। तो कहा कि तू शिया दलील, कहा जनाब सईदा के दुश्मन पे बेशुमार दलील। अच्छा ठीक, मैं जुमला पूरा कर लूं फिर आपको सलाम करता हूं। मुझे पता है, एहसास है कि टाइम आज कम है। सामने मैं वैसे 3 बजे कहा गया था, मुझे वो मुर्जा शाह जी जो सऊदी अरब वाले हैं ना, उन्होंने हुक्म दिया कि 3 बजे आ जाना है, तो मैं 3 के उत्ते आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि वक्फा लंगर का, मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, तो सामीन मौला आपको सलामत रखे। तो मेरे मोहतरम सामीन, उसने कहा कि अच्छा तुम शिया हो, तेरे पास इस मसले का जवाब है। एक जवाब करोड़ों, एक देशा का। बता का बादशाह सॉरी, क्यों सॉरी? का बादशाह तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक सवाल आप ना बयान फरमाएं। उसने कहा कोई मसला नहीं, गैरत का मसला, मजहब का मसला, मैं बयान कर देता हूं। भाई मौलवी साहब मसला यह है, मैं बादशाह हूं, मैं आपको बताता हूं, मसला यह है कि ये ईसाई हैं। इन्होंने कहा है कि तुम्हारे कुरान में हमारी मरियम का नाम 25 बार आया है, जबकि तुम्हारी ज़हरा का नाम तुम्हारे कुरान में 1 बार भी नहीं है। वो मौलवी साहब हंस पड़े और जवाब दे तो हंसना पिया। कहता बादशाह सलामत, एक बात तो बताइए, ये जो आपको पंखा चला रही हैं ये कौन है? कौन मेरी कनीज़ है? का बादशाह सलामत, मैं इनका नाम पूछ सकता हूं? भाई मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर मेरी किसी माँ का या बहन का नाम मैच हो जाए तो मुझे माफ करना, मैं मिसाल दे रहा हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप भैन शहीद ही या भैन भी दई। भाई उसने जरका बरका कहा, मैं आपको पंजाबी की स्टाइल में बता रहा हूं, ऐ भैन शहीदा ते ऐ भैन, ये मेरी 2 कनीज़ है, तवज्जो जी। अच्छा तो बादशाह सलामत आपकी बेटियां हैं? कहा 3 है। उनके नाम क्या है? उसको, जिसका मतलब है शट अप। अगर तू मौलवी ना होता, आलिम ना होता, मैं तेरी गर्दन काट के अपने कुत्तों को खिलाता। तुझे शर्म नहीं आती? भरे दरबार में मेरी बेटियों का नाम पूछ रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत यही तो जवाब था, मरियम अल्लाह की कलील है, ज़हरा अल्लाह का पर्दा है।
میں بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے جی میں اللہ آپ کو جی بسم اللہ. میرے بھائی ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ دعا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ مقرر کیجئے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا تھا, اتنی ساری تمہید بیان کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب سیدہ کو حجاب اللہ کیوں کہتے ہیں. یہ ساری اس کی تشریح تھی. ٹھیک ہے جی مولا آپ جی بسم اللہ کرا. جی بے فکر. مریم اللہ کی کنیز ہے اور زہرا اللہ کا, اور بادشاہ بھرے دربار میں کنیزوں کے نام لیتا ہے, پردہ داروں کے نام. چونکہ ٹائم شارٹ ہے, اسی طرح کے قصیدے جناب سیدہ کی شان میں آپ کے پتر کے سینے میں ڈھیر سارے تھے. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. پھر صحیح ایک لفظ سن لیجئے اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں. سارے بھائیوں کے موڈ ہے, میں ایک جملہ کہہ دوں. جناب مریم کو اللہ قرآن میں کہتا ہے عیسیٰ, وہ عیسیٰ ہاں, وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ, عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. یعنی لو جی اے مسافر مسکین دی جھولی ہے تے ایک کڑی خیرات پانی جے. مجھے یہ بتائیے اگر ایک نام لینا پڑے, جسٹ ون, پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری آدمی تک, آدم سے آخری آدمی تک, اگر ایک ذات کا نام لینا ہو کہ سب سے زیادہ سچا کون تھا, تو کیا کہیں گے؟ سارے بولی. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ حسین کا نانا صحیح کہہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ. دشمن بھی کہتے تھے تو صادق بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے مذہب جعفری کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ پوری کائنات میں ایڈا وڈا نتیجہ دے لگا, رات گزر جائے گی, نشہ اتر جائے ولایت کا, بغیر ہاتھوں میں لداتا عباس نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے سچی ذات حسین کا نانا, زہرا کا بابا, علی مولا کا مولا, محمد مصطفیٰ ہے. بندہ شیعہ ہو نیا نیا نہ بولے, روڑے کو نہیں, سنی بھائی نہ بولے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا مہمان ہے. دو بندے نہ بولیں, قبر تک گلہ کرنا میرا حق ہے. ایک حسبی نسبی سید, ایک وہ شیعہ جس کی ماں شیعہ ہے. یہ دو بندے نہ بولیں پھر گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے. کائنات میں سب سے بڑا سچا حسین کا نانا ہے. مغل چک والوں اعلان تو سن لو حضرات, ایک ضروری اعلان سنیے, جو کائنات میں سب سے سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. ہائے 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 ہائے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مغل چک پورا زندہ باد ہے جی, نوجوان زندہ باد ہے جی, ہمارے بزرگ میری ماؤں بہنوں کے اللہ پر سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ کو سلامت رکھے. بھائی صدقے جاؤ سرکار, شکریہ. یہ معیار ہے جناب سیدہ کا, اللہ کی قسم یہ معیار ہے کہ جب سچوں کے سچے کو ضرورت پڑی کسی سچے کی, تو زہرا کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ. چونکہ میں نے آپ سے اجازت لی تھی, اگر کھولوں مباہلا تو یہ بڑا لمبا ہے, آپ کو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے, لیکن میں اس سے آگے آخری لفظ کہہ کے جناب کو سلام کرتا ہوں. ایک درزی ہے, میرا موضوع جناب سیدہ, وہ کپڑے بھی سی رہا ہے اور اپنے وقت کا گانا گا رہا تھا. بادشاہ علی کے ہاتھ میں چابک ہے اور سرکار ظاہری خلیفہ بھی تھے, بازار سے گزرے, اس کی آواز کانوں میں پڑی, سرکار رکے. تبلیغی دا جملہ کوڑا بھی ہوتا ہے, سن لیا کرو. سرکار رک کے اسے کہتے ہیں کتنا اچھا ہوتا اگر تو رزق حلال کے ساتھ ساتھ گانے کی جگہ قرآن پڑھتا. جی بسم اللہ. تو جانتا ہے نا کہ ہم آل محمد کو گانا بجانا پسند, آپ کو کوڑی گال بھی سن لیا کرو. کہا جی تو اچھا ہوتا تو قرآن پڑھتا. تو او اگوں میرے انگرہ اکا چٹان پڑھ. کہتا ہے بادشاہ جی آپ کی ولایت کی قسم میں کوئی نہیں آتا ہی نہیں قرآن, ایک آیت نہیں یاد. سرکار میں اچھا توجہ بھائی, موضوع جناب سیدہ, لفظ آخری, زندگی باقی ملاقات باقی. مجھے بابا موشر شاہ جی نے اور بھی آپ کے جو امریکہ والے سید ہیں, ایک میرا خیال ہے ایک دبئی والے ہیں, انہوں نے مشرالے جا کے تو محرم کے لیے کہا تھا اس جو نیکسٹ محرم آ رہا ہے, تو پھر وہ کوئی گل بنی نہیں. تو یہ سمجھ گئے نا, تو انشاءاللہ پھر صحیح. ٹھیک ہے, سنتے آپ اچھا ہے. اب میرا ذہن بن گیا کہ جب بھی موقع ملا
پاک مولا مہدی کو منظور ہوا، اگلے سال میں زندہ رہا، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی نوکری کرنے کی، چونکہ آپ ایک اچھا مجمع ہے اور ایسے مجمع کی نوکری کرنا اچھا چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے انشاءاللہ۔ پھر زندگی میں موقع ملا تو میں ضرور آپ کی نوکری کروں گا۔ یہ جو ابھی میں نے سوری کہا تھا اس کے لیے میں پھر سوری کرتا ہوں، چونکہ اس مرتبہ شیڈول میں وہ کوئی مسئلہ مسائل ٹھیک ہے آپ وہ بن نہیں رہا تھا انشاءاللہ۔ پھر آپ سارے سمجھ گئے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کتنا اچھا ہوتا بھائی اگر تو گانے کی جگہ صدقے یار کیسا مجمع، کمال کا مجمع، ایک ایک لفظ یاد ہے، قرآن پڑھتا۔ کہتا بادشاہ جی آپ کی ولایت کی قسم مینوں آمدہ ہی نہیں، پتر میرے لکھی، میرا پتر میرے لکھی۔ سرکار میں اچھا اپنا کان میرے قریب کر۔ وجہ اللہ نے اپنے نوری لبوں کو متحرک کیا، دنیا کا کوئی 2% کا ذاکر سے لے کے مجتہد اعظم تک ماں نے پتر جمعے ہی نہیں جو ترجمہ کر سکے کہ علی نے کہا کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ اور 14 کا راز ہے، کسی مولوی کے پاس کی بات۔ سرکار نے کچھ کہا اور کچھ کہنے کے بعد ادھر دیکھا جی، یوں چہرہ ہٹایا۔ قرآن دے پارے کنے نے مہربانی، جب چہرہ ہٹایا تو سرکار پوچھا اینوے کہندہ اب آپ بتائیں 20واں پڑھوں کہ 25واں پڑھوں؟ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، اب آپ بتائیے جناب سعید آپ کو سلامت رکھے، اب آپ بتائیے 20واں پڑھوں یا جیسے آپ ہیں عزت دار لوگ پورا پنڈ سامنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ظاہری طور پہ بھی شخصیت وزیر اعظم ہو اور اوپر سے ہو بھی علی، تو کیسا یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہ اور دین کے اعتبار سے بھی بس، تو سارا بازار تو اکٹھا ہو گیا کہ دیکھیے آج شاہری والا درجے نہ کی کر دینے، تو بابا جی کا درجی کے ساتھ کیا ہونا ہے سارے پنڈ دیکھ رہا ہے۔ حیران سر آخری لفظ وہ میں سارا پنڈ کہہ رہا ہے وہ جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جیڑا گاہک دا ناپ گوانڈی کو لکھاندہ ہے، وہ ان پڑھ درزی پاک علی جیسے ناطق قرآن سے کہہ رہا ہے، سلونی والے علی سے کہہ رہا ہے کہ جہاں سے چاہو مجھ سے قرآن سن لو۔ اسے کہتے ہیں موضوع، اور اب انصاف آپ نے کرنا ہے۔ پورا پنڈ اکٹھا ہوا، میرے بادشاہ نے عین اللہ آنکھوں سے یوں دیکھا، تم میں سے وہ کہاں گیا جس نے کل مسجد کوفہ کی صف اول میں مجھ سے پوچھا تھا یا علی بطول کا معنی کیا ہوتا ہے، بطول کسے کہتے ہیں؟ نکر جو بنا ہوا کہتا ہے اے بادشاہ جی میں سرکار میں ادھر آ قریب آ، تو نے معجزہ دیکھا کہاں سمجھ آئی؟ کہتا نہیں سرکار میں آمد جو بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں؟ جو درزی کو قرآن والا بنا دے اسے علی کہتے ہیں، جو قرآن والے کو درزی بنا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک لفظ جی بس شکریہ جناب، بس 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 مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پاک بی بی وہ فضائل کا سمندر ہے جن کا کنارہ کوئی نہیں، تو چونکہ مجبوری آج وقت کی پڑھنے والے بھائی زیادہ ہیں تو ایک لفظ میں مجھے بانی بھائی نے بار بار حکم کیا ہے، ایک لفظ آج کی مناسبت سے اور ایک لفظ وہ میرے بھائی علی رضا صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے شاید، انہوں نے ایک لفظ کا حکم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جو مچھرالے میں آپ نے روایت پڑھی تھی اس کا حصہ، یعنی 1 سے 1.5 منٹ آپ کی ہائے نکلنی ہے، میں سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ تو ابھی تک اسی بحث میں ہے کہ 1 تھی یا 4 تھی؟ قرآن کی قسم جسے تماچا لگا وہ 1 تھی، جس کا ہاتھ ٹوٹا وہ 1 تھی، میں بسم اللہ کروں، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں وہ 1 تھی۔ کمبر صاحب شیخو پورا والے ذاکر مرحوم ہمارے بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا شاید، ان کی برسی تھی 12 ذی الحج کو۔ میں بالکل نیا ذاکر تھا، تقریباً 8-10 سال ہو گئے، بالکل پہلا سال تھا میرا، مجھے بھی انہوں نے بھائی انیس نے بھائی مرزا نے مجھے بھی بلایا، ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سب سے بزرگ ذاکر تھے حاجی مقبول حسین ڈھکو شاہ جونا والے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ کچھ اور ذاکرین تھے، سب سے چھوٹا میں تھا، ایج میں بھی ہر لحاظ میں چھوٹا تھا۔ تو وہاں یہ بات چلی کہ جناب زہرا دربار میں کتنے گھنٹے کھڑی رہی، میں گواہ ہوں۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے 2.5 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے، اللہ سلامت رکھے، کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے۔ جڑے چٹیاں داڑیاں بابے ہونا تیاں والے تواڈے جگر چوں ہائے نکلنی ہے۔ اتنے میں حاجی مقبول ڈھکو صاحب سوئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ذاکر کی بحث نہیں وہ اٹھے،
اور چونکہ وہ بزرگ تھے سارے ذاکر کہتا ہے یار کیا کر رہے ہو, میرے ہوتے ہوئے بحث کر رہے ہو, اللہ کے بندو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 منٹ صحیح یہ دیکھو کون کھڑی رہی. میں بسم اللہ کرا, کم از کم یہ دیکھو یہ صدقے جاواں کہ کون کھڑی رہی. یہ تھا ایک ذاکر کا جملہ. اب میں جناب کو بتاؤں کہ علماء کرام نے کیا لکھا ہے. اگر میں عالم دین کا جملہ بتاؤں تو سارے مل کے ہائے کرو گے پرسے میں. علماء بتاتے ہیں اگوں تو عزت والے ہو, غیرت شیعہ ہوتا ہے عزت والا ہے, آپ ہی سمجھ لیا جائے. علماء فرماتے ہیں بس اتنی دیر زہرا کھڑی رہی کہ 300 بندہ تحریر پڑھتا رہا, چپ کر کے بطول کھڑی رہی. میں بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایک جملہ یہ ہو گیا مجھے جو حکم تھا. ایک جملہ اور سن لیجئے, یہ مغلہ چک ہے نا. فرض کیجئے یہاں کا کوئی مزدور میرا بھائی ہو جو سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے, اس کی جوان بچی فوت ہو جائے کسی حادثے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی مارے, ویسے فوت ہو جائے. مغلے چک کے کوئی سید ہوں یورپ میں, وہ 20 سال کے بعد آئے اپنے پنڈ میں, اسی مزدور سے کہیں گے یار میں جب یورپ تھا نا آج سے 20 سال پہلے, قرآن دی قسم تو ہائی نکل جانی ہے, تو میں نے وہاں سنا تھا کہ تیری جوان بیٹی کسی حادثے میں مر گئی. یار میں چونکہ باہر تھا میں فاتحہ نہیں پڑھ سکا, میں 20 سال کے بعد آیا ہوں, میں سید ہوں, تو چاہتا ہے کہ میں بھی فاتحہ میں شامل ہو جاؤں؟ جی شاہ جی, تو آپ پھر مجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے جا. وہ مزدور خوش ہو کے بسم اللہ پڑھ کے سید زادے کا یہاں سے ہاتھ پکڑ کے سیدھا 1000 قبروں والے قبرستان میں جا کہے گا شاہ جی یہ ہے میری بیٹی کی قبر, پچھلے سال جب میں عمرے پہ گیا تھا میں نے جالی کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھا تھا یہ تیرا روزہ ہے, یہ تو بتا تیری بیٹی کہاں ہے, تو تیری زہرا کی قبر کہاں ہے, جی میں بسم اللہ تیری بطول کہاں دفن ہے؟ وہاں دفن ہے جہاں دن کو سایہ نہیں اور رات کو چراغ نہیں. بڑا سونا سنا جی, ایڈا سونا مصائب سن دے کدی نہ رو جی, سوائے حسین کے اجڑے گھر کے علاوہ کبھی نہ رو. ایڈا سونا مصائب سن دے, پروردگار آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا, یہ میں نے پتا کیوں کہا تھا, میری کیا جرت کہ اتنے بڑے سید کی بارگاہ میں ایسا جملہ کہوں. یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اس لیے میں نے جا کہا تھا. پتا کیا کتاب میں جملہ؟ کتاب میں جملہ یہ ہے وہ جو آپ ٹیلی ویژن پہ اذان سنتے ہیں نا, اور اذان کے آخر پہ مقام محمودہ آتا ہے نا, مقام محمود پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ امامہ اتار کے کہیں گے میرے مالک کائنات میں وہ مظلوم ہوں کہ جس کے اپنے ہی شہر میں اس کی بیٹی لاوارث تھی. یہ جملہ چھوٹا, جس شہر کا میں بادشاہ تھا گنبد خضرا والا, میری بیٹی کی قبر پہ سایہ نہیں تھا. سن لیا جے, کرو برداشت. اتنے میں پاک مصطفیٰ کے قریب پاک مرتضی آئیں گے اور رو کے کہیں گے اللہ کوئی شک نہیں بطول کے بابا صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور بڑے مظلوم ہیں, لیکن میرے مالک مجھ علی جسے لوگ امیر کہتے ہیں میری غریبی بھی سن, رسول کی بیٹی تھی تو رسول کے شہر میں, رسول جی بسم اللہ کرا اور تہاڈی سمجھ تو سب کے جاواں. اللہ میری بہنوں کی چادریں محفوظ رکھے, اللہ میری ماؤں کی عزتیں محفوظ رکھے. جی بسم اللہ کرا. ایڈا سونا سن دے ہو, ایڈا سونا سمجھ کے روندے ہو, کیا کہنے یار آپ کے. یہ وہ مصائب ہے جو ہم کراچی میں لاہور میں پڑھتے ہیں, کیونکہ پنڈ تھا میں تو کتابوں کے نام لے کے پڑھا جاتا ہے, وہی مصائب جو پرانا چل رہا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں یار, آپ کراچی والے مصائب پہ لاہور والے مصائب پر ہو رہے ہیں. اتنی معرفت ہے آپ کی, اللہ آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ مصطفیٰ مظلوم ہے لیکن ان کی بیٹی تھی تو انہی کے شہر میں نا. میری غریبی دیکھ, میری کوئی شام میں رہ گئے, میری کوئی بازاروں میں رہ گئے, میری کوئی دروازی بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, میری کوئی بازار میں رہ گئی, کوئی شام میں رہ گئی. اگلا جملہ میں نے کہنا ہے اور آپ کو ہر ذاکر مجھ سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہا تھا وہ بار بار کہتا ہے نا کہ آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں. آؤ میں کہوں سچی مچی اسے 10 بنا کے وہاں. اب جملہ کہوں گا سمجھ آ گئی آپ کی 10 محرم بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی. کتنے سیدوں نے بات کی سارے بولو. پہلے پاک مصطفیٰ نے کہا میں مظلوم ہوں, میرے شہر میں میری بیٹی مظلومہ ہے. پھر پاک مرتضیٰ نے کہا میں ایسا مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی کسی شہر میں, کوئی کسی بے وطن پہ. اب تیسرا سید آئے گا اور آپ اور میں کیا ہیں, یہ بڑے دونوں سید چیخیں مار کے روئیں گے
وہ تیسرا, میں جملہ پورا نہیں رکھنا, یہی علی رضا کا یہی حکم تھا, میں جملہ پورا نہیں رکھنا, تو آپ ہائے کر کے پورا کرنا ہے. تیسرا سید آگے بڑھے گا اور اللہ کے عرش میں ہاتھ ڈال کے کہا مالک کوئی شک نہیں, میرا نانا بھی بڑا مظلوم ہے, میرا بابا بھی بڑا مظلوم ہے, لیکن میں ان دونوں سے کہتا ہوں تمہاری بیٹیاں اگرچہ قبروں میں ہیں لیکن ہاتھ تو کھلے ہیں نا, میں وہ مظلوم ہوں. اللہ کی دفنت میں قیودہا, حوصلہ حوصلہ جی حوصلہ جی حوصلہ, میں وہ مجید بسم اللہ جی میں وہ مجید بسم اللہ, میں وہ مظلوم ہوں جس کی بیٹی آج بھی اللہ کی دفنت جی بسم اللہ, حوصلہ حوصلہ, اور مجھے یہی کہا تھا مجھے جی بسم, میں پھر کہتا ہوں حوصلہ حوصلہ سید آدم ماتمی بھائی حوصلہ, پھر پڑھے شادی, میں وہ مظلوم ہوں جس کی بیٹی آج بھی قبر میں قیدن بنے پڑی ہے. پاک بی بی زینب کے ہاتھ بھی کھلے ہیں, پاک بی بی زہرا کے ہاتھ بھی کھلے ہیں, لیکن 4 سالوں والی سید زادی جس کی ایج تھوڑی تھی تماچے زیادہ تھے. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نے آج کے دن جناب سیدہ سکینہ کا جملہ پڑھنا ہے, اور مجھے کہہ رہے تھے بے شک فضائل تھوڑا پڑھنا, ہم سارے سیدوں کی اور مغل چک والے ماتمیوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ 2 جملے مصائب کے پڑھیں, اس لیے آپ نے روکا, میں جا رہا تھا کیونکہ مصائب بڑا ہو گیا تھا, میں جا رہا تھا لیکن جی میں بسم اللہ, آپ نے روکا اس لیے جملہ سن لیجیے. میرے اس ذاکر بھائی سے لے کر اللہ زندگی دراز فرمائے ثقلین گلو تک آپ کسی ذاکر سے کہیے کہ ہمیں جناب سکینہ سنا, وہ پتہ ہے کہاں ختم کرتا ہے, وہ کہتا ہے زندان میں کٹا ہوا بابے کا سر تھا, بی بی پاک نے یہاں رکھا اور کہا بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو جا. بس ایسا منظر دیکھ کے بی بی کی روح پرواز کر گئی. یہ ذاکر تیرے در سے چھپا کے پڑھتے ہیں, اوے قرآن دی عظمت دی قسم ہے, او مغلے چک والو, او یار تم خود سوچو, جو بچی 13 ضربے دیکھ کے نہ مری, او یارا خالی گردن دیکھ کے کیسے مر گئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, بات سر کی نہیں تھی, اصل میں اصغر کی بہن کو بازار میں مارا بڑا گیا تھا, اور میں بسم اتنا مارا گیا تھا, سکین جی صدقے جاما, جی بسم اللہ کرا, اتنا جی صدقے جاما, اتنا مارا گیا ہے نا حسین کی بیٹی کو کہ بی بی زندان پہنچتے پہنچتے دم توڑ گئی. میرے بھائی نے, یہ میرے بزرگ ہیں, میرے سید ہیں, انہوں نے مجھے اٹھ کے کہا کہ ایک بار ٹھہر جا, یہ کڑیوں والا جملہ سننا چاہ رہے تھے, آج 10 کے جاما. تیرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ امام رو کہتے ہیں ہاں سچ ہے. کہا مولا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے بابا سجاد نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟ ایک اور سوال لے لو, اوکھا جملہ ہے. فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے. کہا مولا کیا یزید نے روکا تھا کہ کڑیاں نہ اتاری جائے؟ امام فرمایا نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. میرے سید, میرے ماتمی, بالخصوص میری مرشد زادیاں اور میری بہنیں جن کے دل نازک ہیں, اپنے پتر کو, بھائی کو مسافر سمجھ کے معاف کرنا. پھر وجہ کیا تھی شاہ جی, تو ان کو پتا شروع نہ. امام رو کے فرماتے ہیں وجہ یہ تھی بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی. میرے بابا اتارنے کی کوشش کرتے تھے, میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے, جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ, میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے زمین پہ, کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مر جائے گا, اس لیے میں چھپا کے ایک جملہ کہہ کے میں سلام کر کے جاؤں گا, چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی مر جائے گا. یہ وہ روایت ہے میں نے اشے میں پڑھی تھی, تو خدا کی عظمت کی قسم ایمبولینس سے آ گئی تھی. آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, گجرات سے پوچھیے, جہلم سے پوچھیے, جہاں جہاں روایت پڑھی ہے 5 محرم کو خدا کی قسم نوجوان مچھلی کی طرح تڑپے ہیں. میرا گرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھی مجھ تمہاری بتا وجہ کیا ہے, زیادہ پیاسی سکینہ کیوں رہی؟ بتائیے یہ کیا ہے؟ کرسی, وہ کیا ہے؟ ممبر. خراسان کے ممبر پہ حضرت علامہ طالب جوہری اعلی اللہ درجات, آپ کو پتا ہے اسی سال فوت ہوئے, موجود تھے. ادھر سے ایک بندہ اٹھا, چٹی داڑھی ذات کا سید, اٹھ کے کہتے ہیں علامہ صاحب میں سید ہوں, پیشے کا ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو بڑا ذاکر سمجھتا ہوں, آپ جی بسم اللہ, اللہ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے, آپ مجھے بتائیے کہ سب سے, میری پہنا معاف کرا دیے, سب سے زیادہ پیاسی سکینہ کیوں رہی؟ طالب جوہری صاحب نے رومال پکڑا, آنکھیں صاف کی, چیخ مار کر روئے, اپنے منہ پہ تماچا مار کے تھا. وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے گڑ چھینے تھے.
जो ही वो पानी लेके आता था बीबी फूफी की ओट में चली जाती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी मांगू और ये जालिम फिर से मुझे जी हौसला जी हौसला जी हौसला जी बिस्मिल्लाह करा जी मौला तेरा पुरसा गुरु फरमाए, कहीं फिर से मुझे जी बिस्मिल्लाह, कहीं ऐसा ना हो जी बिस्मिल्लाह मैं पानी मांगू और ये हौसला भाई हौसला, तेरी हालत गहरा है भाई, हौसला हौसला, एक बार सांस ले लो, 1 मिनट और एक मरतबा सांस ले ले, हौसला भाई, या सैयदा या सैयदा, हौसला भाई हौसला, एक बार सांस लीजिए। हमारा मकसद आपको रुलाना है, मोमिन को मारना नहीं है। मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं मेरी जद पे एक रोने वाले की कीमत जमीन आसमान से ज्यादा है। जमीन आसमान बिक जाए, एक अजादार की कीमत अदा नहीं हो सकती। आपकी बड़ी इज्जत है जी। शाह जी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। लो सुनो जुमला, अल्लाह लानत करे ज़जर बिन कैस पे, शिमर के बाद सबसे ज्यादा तमाचे इस हरामी ने सकीना को मारे हैं। किसने? ज़जर ने। आखा जुमला, यक्कम सफर से लेकर 5 सफर तक 2 साल हो गए मैं आसफ अलवी भाई की जगह पे मीरपुर आजाद कश्मीर में खमसा पढ़ रहा हूं। इस साल मेरे साथ थे जनाब जाकिर अली रजा खोकर साहब, मसाइब का पहाड़ पीछे बैठे थे। पहला घंटा मेरा होता था, दूसरा घंटा उनका। मैंने जुमला कहा, कितनी देर भाई रोते रहे और यूं मेरी पेशानी से ना ऐसे पसीना लेके उन्होंने ऐसे जुबान पे लगाया था। वो कहते हैं यार ऐसी मंजूरी तेरे मसाइब की हुई, इतने पहाड़ ने रिकॉर्डिंग हो रही है, गलत निकले मेरा कत्ल माफ है। पता है मैंने जुमला क्या कहा था? मैंने कहा ज़जर पे अल्लाह लानत करे। इधर से एक मोमिन उठा, उठ के कहता लामा साहब इस कुत्ते ने किया क्या था? मैं जुमला आके 2 मिनट चुप कीता रहा, पंडाल पिटदा रहा। मैंने कहा ये वो हराम ज़ादा है जाकिर साहब जो करबला से लेके शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की मां को मारता था। वह जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए सबके जावा उस मां को ताजियानों की जरूरत रह जाती है। जी बिस्मिल्लाह, ये वो हराम ज़ादा, जी हौसला जी हौसला, ये अली अकबर की वालदा को ऊंट के बहाने मारता रहा है। खुदा इस पर लानत करे। इसने चूंकि आपने रोका है, सुनते हैं ना कानों से खून जारी था। जाकिर साहब फरमा रहे हैं कि मैं कच्छी के इलाके का हूं और हम कच्छी वाले सख्त मसाइब नहीं सुनते। बस मजमे को यह बता दीजिए जब ये ज़जर लैला को मारता था क्या सांप पे अकबर देख रहा होता था? तो खुदा की कसम देख रहा होता था। जी मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका पुरसा फरमाए। जुमला मैंने आखिरी कहना है और मैं आपको सलाम कहूंगा, चूंकि इसके बाद गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी तो मेहरबानी मनु ना कह दे और पढ़, चूंकि और पढ़ूंगा फिर वही हो जाएगा जिसका मुझे डर है। ये लफ्ज कह के मैं आपको सलाम करके जा रहा हूं। हो सके बुलंद आवाज से हाय कीजिए, अगर जोश और बढ़ जाए तो हाथ के साथ हाय हुसैन कीजिए ताकि आपकी जिंदगी महफूज रहे, इबादत भी हो जाए। मैं सलाम करके जनाब को जा रहा हूं। सुनोगे जुमला? तलाकंग में मैंने जुमला कहा 13, 14, 15 मुहर्रम 3 दिन मेरे हिस्से में आए। 11 से लेके 21 मुहर्रम तक अशरा सानी करवाते हैं जवार साजिद इकबाल तलाकंग वाले, 27, 28 जून वाले, नेट पे मौजूद है। किसी जाकिर को 1 मजलिस दी, किसी को 2। मुझे उन्होंने बच्चा समझ के तरस किया और मुझे 3 मजलिसें दी। मैं 2 पढ़ने के बाद जब तीसरी पे पहुंचा तो मेरी गाड़ी के सामने आके जवान आदमी जाकिर साहब ने देखे हैं, बुलंद आवाज से रोने लगे। मैंने कहा जाकिर साहब कोई फौतगी हो गई है? कहता नहीं। तो मैंने कहा मजलिस तो मैंने पढ़नी है, अभी मैं तो आया हूं, आप रो रहे हैं। कहते हैं वो कल की तो सकीना पढ़ के गया है ना। मैंने कहा जी हाँ। कहता है तलाकंग की सरजमीन पे पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सैयद और सैयदजादियां इमाम बारगाह से लेके घरों तक गलियों में ऐसे रोते गए हैं जैसे उनके कंधों पे हुसैन की यतीमा का जनाजा था। जुमला मैंने कहना है, हाय आपने करनी है। मुझे गाजी के आलमों की कसम सच कह रहा हूं, वो जुमला ये था दरबारे यजीद में सकीना खड़ी है और रस्सी कुछ ज्यादा तंग थी। भाई हौसला, रस्सी तंग थी और बीबी पाक इस तरफ देख रही है जहां यजीद की 4 साल की बेटी नमला खड़ी थी। बीबी यूं देख रही है, वो बच्ची करीब आई। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि यजीद की बीवी भी शिया थी, यजीद की बेटी भी मोमना है। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ये उदाहरण रहा। वो बच्ची करीब आई, यजीद की बच्ची हुसैन की बच्ची के पास आ कहती है छोटी के आखिरी जुमला, छोटी कैदन साल एक बारी, छोटी कैदन क्या बात है? मैं देख रही हूं तू बड़ी देर से मेरी तरफ देख रही है। मैं पुरसा देना पहले।
हुसैन की बेटी रो कहते मैं तुझे नहीं देख रही, ये जो तूने दुर पहने हैं ये मेरे हैं, ये जो तेरे कानों में दुर है ना जी बिस्मिल्लाह, ये तेरे नहीं है ये मेरे हैं। वो हैरान हो कहते हैं छोटी कैदन, मैं बादशाह की बेटी, तू कैदन, भला मैं तेरे दुर पहनूंगी? छोटी कैदन, ये तेरा चेहरा बताता है तू किसी सच्चे बाप की बेटी है। तेरा चेहरा भी मासूम है, तेरी जुबान भी बड़ा मासूम लहजा, तेरे जैसी जुबान में झूठ हो ही नहीं सकता। लेकिन छोटी कैदन क्या करूं, हालात ऐसे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तेरे दुर मैं पहनूं? अच्छा माफ कर भाई जुमला है, अच्छा अगर ये दुर तेरे हैं तो कोई निशानी है? बीबी रो के हौली हौली आखंगा हौली, बीबी रो कहते उतार के देख, अगर खून हुआ तो मेरे हैं, अगर खून ना हुआ तो तेरे हैं। ये यतीम सही जी सदके जाओ, जी सदके जाओ, जी सदके जाओ, जी बिस्मिल्लाह करा। मैं जुमला कहता हूं जो आपने कहा, और मैं इसके बाद नहीं पढ़ूंगा, जो आपने जुमला कहा यही तो आके मैं सलाम करके जा रहा हूं। आपका और मेरा उधार रहा, जितना मसाइब कहेंगे फिर पढ़ूंगा, आज क्योंकि टाइम थोड़ा है, पढ़ने वाले ज्यादा है, मेहरबानी कोई बंदा मर ना जाए, एक करी रल के हाय करो तो मैं सलाम करके जाऊंगा। जब कहा ना उतार के देख, खून हुआ तो मेरे हैं, खून ना हो तो तेरे हैं। यजीद की बच्ची ने अपने हाथ, आपका जुमला कह रहा हूं, यूं कानों की तरफ बढ़ाया और बढ़ा कहते कोई बात नहीं छोटी कैदन, मैं अभी उतार के देती हूं, अभी लेगी? बीबी रो कहती है नहीं। कहा क्यों? कहा हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जब एक बार चीज चली जाती है ना फिर हम दोबारा वो चीज अगों की आंदी है। कहती है अच्छा छोटी कैदन, हाँ हाँ थे ने सारे लोग जुमला चोखा पा रहा है। छोटी कैदन एक बात तो बता, क्या तेरा बाबा है? फरमाया मारा गया। तेरे भाई हैं? फरमाया एक के सिवा मारे गए। यार एक बार अलम वे की ऊंची हाय करा जे। कहती है छोटी कैदन तेरा कोई चचा भी था? बीबी कहते जैसे मेरा चचा था, कायनात में ऐसा चचा अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। वो कहती है अच्छा अच्छा छोटी कैदन, अब मुझे समझ आ गई। भाई आखिरी जुमला इस तो बाद ना था जोड़ पढ़, तब मुझे समझ आ गई। तू इसलिए कहती है ना कि मैंने दुर नहीं पहनने, अब ना तेरा बाबा रहा, ना तेरे भाई रहे, ना तेरा चचा रहा, अब शादी माफ कर दे, अब दुर पहन के क्या करेगी? बीबी लोग कहते नहीं, वजह ये नहीं है, दीन की खातिर कत्ल होना मेरे आबाओ अजदाद की सुन्नत है और मेरी बहना माफ कर दे। कहा फिर वजह क्या है? कहा असल वजह बाप का कत्ल नहीं, असल वजह यह है अब दुर पहनने के लिए मेरे कानों में जगह नहीं बची और मेरी कुंडलियां बंद थी और जालिम ने उंगलियां डाल के ऐसे खींचा और मेरे कान फट गए। अब सकीना के कान यार कोई बंदा मार देगा भाई। भाई कोई बंदा मार देगा, जरूर सुनना, जरूर सुनना। मैं आपका वो बेटा हूं जो पाकिस्तान के हर मेंबर से कहता है कि जो अपने बंदे, वो देखो बेहोश हो गया ना, छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे। मैंने यही कहा था ना भाई, मैंने कहा था ना आपको भाई छोड़ दे, भाई कोई मर जाएगा। शादी शादी देखें भाई, पानी दे, शादी कोई बंदा मर जाएगा।